Believers Church Ministries, Lucas. Revive and renew your destiny. నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, आज आपको नंबर 1 व्यायाम मैं बताऊंगा। నంబర్ 1 కసరత్తు చెప్తాను. पहला, మొదటిది, आत्मिक रीति से आपको पवित्र होना है। ఆత్మీయ విధానములో నీవు పరిశుద్ధపరచబడాలి. कैसे होंगे? ఏ విధంగా పరిశుద్ధపరచబడాలి? अभी वहां तो बकरों का और बछड़ों का लहू लगाकर वो अपने आप को शुद्ध किए, అక్కడ ఎడ్ల యొక్క గొర్రె పిల్లల యొక్క రక్తాన్ని పెట్టుకొని తమకు తాము पर శుద్ధీకరించుకున్నారు. आज आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। ఈ రోజు నీవు అలా చేయవలసిన అవసరం లేదు. सिर्फ यीशु मसीह के उस पवित्र लहू का उच्चारण ही आपके लिए काफी है। యేసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ రక్తాన్ని బట్టి ఉచ్చరించడం ద్వారా నువ్వు अभी శుద్ధీకరించు. हम लोग क्या करते हैं? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? हम यीशु लहू का उच्चारण करते हैं तो शैतान और अंधकार की ताकतें गिर जाती हैं। యేసు రక్తాన్ని ఉచ్చరించినప్పుడు అంధకార శక్తులు పడిపోతున్నాయి. ठीक है, సరేనా? बराबर है। మీరు अपने आप की शुद्धिकरण के लिए प्रभु यीशु मसीह का लहू का उच्चारण ही काफी है। మీకు మీరు శుద్ధిపరచుకోవడానికి ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు రక్తాన్ని ఉచ్చరించడమే చాలు. मैं पहला विधि आपको बताता हूँ। మొదటి విధిని చెప్తున్నాను. आप जब प्रार्थना में बैठते हैं, మీరు ప్రార్థనలో కూర్చున్నప్పుడు अब याजक को पवित्र स्थान में जाने के लिए, अपने आप को शुद्ध करने के लिए उसको उस बछड़े का लहू लगाना पड़ता था। యాజకుడు తనకు తాను శుద్ధీకరించుకొని పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళడానికి ఆ గొర్రెపిల్ల రక్తాన్ని ప్రోక్షించాలి. ठीक है, సరేనా? अभी आपको पवित्र स्थान मतलब परमेश्वर के पास में प्रार्थना में आप जाने के पहले आपको अपने आप को सबसे पहले शुद्धिकरण करना है। నీవు పరిశుద్ధమైన స్థలము అనగా దేవుని దగ్గరికి ప్రార్థన చేయడానికి వెళ్ళే కంటే ముందు నీవు శుద్ధీకరించుకోవాలి. ऐसा कितने लोग करते हैं? ఇలా ఎంతమంది చేస్తుంటారు? बहुत से लोग नहीं करते। చాలా మంది చేయరు. पहला शुद्धिकरण, మొదటి శుద్ధీకరణ, पहला व्यायाम, మొదటి కసరత్తు. आप प्रार्थना में जब बैठते हैं, నీవు ప్రార్థన చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు सबसे पहले మొట్టమొదటిగా आपको మీరు कलवरी के क्रूस पर से यीशु मसीह ने जो पवित्र लहू बहाया, उस लहू का उच्चारण से आपको अपने आप को धोना है, अपने आप को पवित्र करना है। కల్వరి శిలువ మీద ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఏ రక్తాన్ని అయితే కార్చాడో ఆ రక్తాన్ని నీవు ఉచ్చరించి నీవు శుద్ధీకరించుకోవాలి, పరిశుద్ధపరచుకోవాలి. सब लोग मेरे तरफ देख रहे हैं ना? అందరు నాతో చూస్తున్నారా? अभी आपको प्रत्यक्ष रूप में कोई लहू आपके पास में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के लहू को पुकारने से ही आपके अंदर में वो काम कर जाए। ప్రత్యక్షముగా మీ దగ్గర ఇలాంటి రక్తం అనేది లేదు, కానీ యేసుక్రీస్తు రక్తాన్ని ఉచ్చరించడంలోనే నీ లోపల పని జరుగుతుంది. आपकी पवित्रीकरण हो जाएगा। నీవు పరిశుద్ధపరచబడతావు. यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, यीशु के लहू को पुकारे, वो ही बचाता है। अब मैं आपको अब नए नियम की शुद्धिकरण की विषय में बता रहा हूं आपको। నూతన నిబంధనలో ఉన్న శుద్ధీకరణ విషయమే చెప్తున్నాను. आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का कलवरी के क्रूस पर बहाया हुआ लहू का उच्चारण करने के द्वारा आप अपने आप को पवित्र और शुद्धिकरण कर सकते हैं। మీరు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కల్వరి శిలువ మీద కాచినటువంటి బలియాగపు రక్తాన్ని నీవు ఉచ్చరించడం ద్వారా నీవు పరిశుద్ధపరచుకోగలుగుతున్నావు. आप लहू के उच्चारण के द्वारा अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं। రక్తాన్ని ఉచ్చరించడం ద్వారా నీవు శుద్ధీకరించుకుంటున్నావు. आपका पवित्रीकरण हो जाएगा। నీ పవిత్రీకరణ జరుగును. जब आप शुद्ध हो जाएंगे, నీవు శుద్ధుడైన తర్వాత, पवित्र हो जाएंगे, పరిశుద్ధుడైన తర్వాత फिर आप प्रार्थना में प्रभु के सन्मुख जाइए। మళ్ళీ ప్రార్థన చేయడానికి దేవుని సముఖానికి వెళ్ళండి. ऐसे कितने लोग करते हैं? ఇలా ఎంతమంది ये చేస్తారు? आत्मिक व्यायाम है। ఇది ఆత్మీయ వ్యాయామం. ऐसे बहुत से लोग नहीं करते। ఇలా చాలా మంది చేయరు. कितने लोग करते हैं? मुझे ఎంతమంది చేస్తున్నారు ఇలా? प्रार्थना में आप जैसे प्रार्थना में बैठे वैसे ही पहले क्या करना? अपने आप को शुद्ध करना। ప్రార్థన చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు నీవు శుద్ధీకరించుకోవాలి. ऐसा कितने लोग करते हैं? ఇలా ఎంతమంది చేస్తున్నారు? पहले शुद्धिकरण, మొదట శుద్ధీకరణ, फिर प्रभु के पास जाओ। మళ్ళీ అటు తర్వాత దేవుని దగ్గర వెళ్ళడం. अब याजक क्या करता था यहाँ पर? యాజకుడు ఇక్కడ ఏం చేసేవాడు? पहले अपने आप को उस मेमने के लहू से अपने आप को शुद्धिकरण करके, पवित्रीकरण करके, फिर वो शुद्ध होने के बाद कहाँ जाता था? वो अति पवित्र स्थान में।
మొట్టమొదటిగా ఆయన గొర్రెపిల్ల రక్తము ద్వారా తనకు తాను శుద్ధీకరించుకున్న తర్వాత ఆయన అతి పరిశుద్ధమైన స్థలానికి का వెళ్ళాడు. पहला विधि ये है, ప్రార్థనకున్న మొదటి నియమం आप सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। మొట్టమొదటిగా నీకు నువ్వు శుద్ధీకరించుకొని పరిశుద్ధపరచుకో. काय से शुद्ध करेंगे आप अपने आप को? దేనితో నీవు శుద్ధీకరించుకుంటావు? प्रभु यीशु मसीह के लहू से। ప్రభువైన యేసు రక్తము ద్వారా. जैसा वो याजक मेमने के लहू से अपने आप का शुद्धिकरण करता है, फिर उसके बाद में अति पवित्र स्थान में जाता है। యాజకుడు గొర్రెపిల్ల రక్తముతో తనకు తాను శుద్ధీకరించుకున్న తర్వాత అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి अब వెళ్ళేవాడు. आपको परमेश्वर पिता के पास में अपनी प्रार्थना निवेदन लेके जाना है। తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి నీ ప్రార్థన మనవులను తీసుకుని వెళ్ళాలి. आप भी याजक है, మీరు యాజకులే. आपको भी अति पवित्र स्थान में पहुंचना है। మీరు అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి చేరాలి. अब नए नियम में కొత్త నిబంధనలో अति पवित्र स्थान में पहुंचने के लिए अब कोई दीवार नहीं है। अभी అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళడానికి ఎలాంటి గోడ లేదు. दीवार क्या हो गया? ఆ గోడ ఏమైంది? यीशु मसीह के कलवरी के बलिदान में वो पर्दा क्या हो गया? యేసుక్రీస్తు కల్వరి బలియాగమందు ఆ తెర ఏమైంది? पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में जो पर्दा था, वो पर्दा क्या हो गया? పరిశుద్ధ స్థలము మరి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యలో ఉన్న తెర ఏమైంది? यीशु के बलिदान से యేసు బలియాగము ద్వారా वो पर्दा फट गया। ఆ తెర చినిగినది. अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान के बीच में अब दरार हो गया, अब दरवाजा खुल गया। अब हम लोग अति पवित्र स्थान में जाने के लिए पूरा 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 हम हकदार हो गए। పరిశుద్ధ స్థలము అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి మధ్యన ఉన్నటువంటి అడ్డు ఏదైతే ఉందో అది ద్వారంగా ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు మనము పరిశుద్ధ స్థలం నుండి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి చాలా చక్కగా వెళ్ళొచ్చు. वो हट गया अभी అది ఇప్పుడు లేదు. यीशु के बलिदान से, యేసు బలియాగం यीशु ద్వారా, के लहू बहाने से, యేసు రక్తము కారడం ద్వారా, यीशु के उस कलवरी के क्रूस के बलिदान के कारण वो पर्दा फट गया और अभी अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान दोनों अभी कामन हो गए हमारे लिए। యేసుక్రీస్తు శిలువ బలియాగపు రక్తము ద్వారా ఆ తెర ఏదైతే ఉందో అది జరిగిపోయింది. ఇప్పుడు మనము పరిశుద్ధ స్థలం అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి రావచ్చు పోవచ్చు. अभी कोई रोक टोक नहीं है। ఎలాంటి ఆటంకం లేదు ఇప్పుడు. इसलिए आज आप भी परमपिता परमेश्वर के पास में जा सकते हैं। ఈ రోజు మీరును తండ్రి అయిన దేవుని దగ్గరికి మీరు వెళ్ళొచ్చు. मेरी आवश्यकता नहीं है నా आपको। అవసరత మీకు లేదు. अब याजक की जरूरत नहीं ఇప్పుడు है। యాజకుని అవసరత లేదు. आप अभी स्वयं याजक बन गए हो। స్వయంగా మీరే యాజకులయ్యారు. तो आप जब याजक हो మీరు యాజకులే. तो अपने आप को पवित्रीकरण शुद्धिकरण करना मत भूलना। నీకు నీవు పరిశుద్ధ పరచుకోవడం మర్చిపోకు. जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, ప్రార్థన చేయడానికి కూర్చున్నప్పుడు जैसे प्रार्थना में बैठते हैं, మనం ప్రార్థన కూర్చున్నప్పుడు पहली विधि आपकी ये होना चाहिए, మీరు చేయవలసిన మొదటి విధి ఇది. यीशु लहू को अपनाए, యేసు రక్తాన్ని అంగీకరించండి. यीशु लहू को अपने ऊपर में डाले యేసు రక్తాన్ని మీ మీద పోసుకోండి. और यीशु के लहू से अपना सब कुछ आप धो डाले, पवित्र कर डाले अपने आप యేసు రక్తం ద్వారా మీకున్న సమస్తమును కడుక్కొని పరిశుద్ధపరచుకోండి. को। आपके अंतरंग की भीतरी सारी बातों को धोकर आप पवित्र हो जाइए। पहले అంతరంగములో ఉన్నటువంటి విషయాలను కడుక్కొని పరిశుద్ధపరచుకోండి. पहले माइंड को, మొదట మెదడును, प्रभु मेरे माइंड को धो डाल, ప్రభు నా మెదడును కడుగు, मेरे आंखों को धो నా डाल, కన్నులను కడుగు, मेरा मुंह को धो నా डाल, నోరును కడుగు, मेरा अंतरंग को धो डाल, నా అంతరంగాన్ని కడుగు, मेरे पेट के अंदर की सारे अवयवों को धो डाल నా కడుపు లోపల ఉన్న అవయవాలను కడుగు, और मेरा शरीर के अंदर के हर एक विभिन्न स्थानों को प्रभु तू अब आंतरंगिक रूप से मुझे शुद्ध और पवित्र कर। అంతరంగములోన నన్ను శుద్ధీకరించి పరిశుద్ధపరచు. मेरा अंतरंग को शुद्ध कर, నా అంతరంగమును శుద్ధీకరించు. मेरे अंतरंग को धो ले, నా అంతరంగమును కడుగు, मुझे पवित्र कर, నన్ను పరిశుద్ధపరచు. मुझे शुद्ध कर, నన్ను శుద్ధీకరించు. मुझे धोकर तू श्वेत बना। నన్ను శుద్ధీకరించి నన్ను కడిగి తెల్లగా చేయము. आमेन। ఆమేన్. मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళరా, आप यीशु के लहू से पवित्र हो गए। మీరు యేసు రక్తంలో పరిశుద్ధపరచబడ్డారు. ये पहली विधि। మొదటి విధి. फिर उसके बाद आप प्रार्थना शुरू कर అటు తర్వాత మీరు ప్రార్థన చేయండి. लेकिन आप क्या करते हैं? కానీ మీరేం చేస్తారు? डायरेक्ट अति पवित्र स्थान में घुस जाते हैं। నేరుగా అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్తారు. ऐसे ही कर रहे हैं ना? అలాగనే చేస్తున్నారు కదా. आज मेरी कलीसिया को ये अच्छी बात सीख लेनी चाहिए। ఈ రోజు నా సంఘం ఈ మంచి మాట बहुत से నేర్చుకో. लोगों को ये विधि नहीं मालूम। చాలా మందికి ఈ విధి తెలియదు. बहुत से लोग చాలా మంది सीधे जाके प्रार्थना में घुस जाते हैं। చక్కగా వెళ్ళి ప్రార్థన हाँ చేస్తారు. प्रभु 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 पिता पिता ఆ पिता। ప్రభు తండ్రి అయిన దేవా,
अरे पहले अपने आप को तो शुद्ध कर, पवित्र कर। మొట్టమొదట నీకు నీవు శుద్ధీకరించుకో. आज दिन भर क्या क्या किया? దినమంతా ఏమేం చేశావు? रात को प्रार्थना में बैठने से पहले రాత్రి ప్రార్థన చేసే కంటే आज ముందే दिन भर की सारी बातों को स्मरण करो। దినమంతటి విషయాలన్నిటిని జ్ఞాపకము చేసుకో. प्रभु से क्षमा मांगो దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడుగు. और यीशु के लहू को ले लो। యేసు రక్తాన్ని తీసుకో. यीशु मसीह के लहू का उच्चारण करके యేసు రక్తాన్ని ఉచ్చరించి सबसे पहले अपने अंतरंग को धोकर पवित्र और शुद्ध करो। మొట్టమొదటిగా నీ అంతరంగాన్ని కడుక్కొని శుద్ధీకరించుకో. सबसे पहले अपने माइंड को, अपने मस्तिष्क के अंदर में चलने वाले सारे पापमय बातों को धोकर पवित्र और शुद्धिकरण करो। మొట్టమొదటిగా నీ మెదడులో ఏ తలంపులైతే పాపమయమైన తలంపులు నడుస్తున్నాయో వాటిని కడిగి శుద్ధీకరించుకో. और फिर अपने मुंह को भी शुद्ध करो। నోటిని శుద్ధీకరించుకో. मुंह पानी से धोने से नहीं होता शुद्ध। దాన్ని నీళ్లతో కడుక్కుంటే శుద్ధీకరణ కాదు అది. कितने लोगों को आपने अनुचित बातें बोले होंगे दिन भर में। అనవసరమైన మాటలు దినమంతట్లో ఎంతమందిని అన్నావు? कितने बुरे बातें आपने अपने मुंह से निकाले होंगे। ఎన్ని చెడ్డ మాటలు నీ నోటితో పలికావు కావచ్చు. पानी से धोने से जाएगा? అవి నీళ్లతో కడుక్కుంటే పోతాయా? एक गिलास पानी ले लो और मुंह धो लो और फिर प्रार्थना को बैठो। ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తీసుకొని నోరు కడుక్కొని ప్రార్థన చేయడానికి కూర్చో. होगा ऐसा? ఇట్లా అవుతుందా? बाइबल क्या बताती है? బైబిల్ ఏం చెప్తుంది? यीशु का लहू सब बातों में शुद्ध करने में सामर्थ्य है। యేసు క్రీస్తు సమస్త పాపములను కడిగి శుద్ధీకరించును. यस, यीशु का लहू యేసు రక్తము सारे पापों को शुद्ध करता है। పాపములన్నింటినీ శుద్ధీకరించును. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो आपके दिन भर के जो मुंह में आपने जो गलत बातें, जो अनुचित बातें आपने किए होंगे, झूठे बातें भी आपने किए होंगे, तो उसको आपको यीशु लहू में धोकर पवित्र कर लेना। నీవు నీ నోటితో తప్పుడు మాటలు అబద్ధ మాటలు ఏవైతే నువ్వు పలికావో వాటిని యేసు రక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరించుకోవాలి. शुद्ध करे अपने आप को। నీకు నువ్వు శుద్ధీకరించుకో. अंतरंग को भी धोए। అంతరంగమును కడుగు. आपके अंतरंग में कितने अनुचित बातें, अनुचित विचार, अनुचित कार्य आपने सोचे और समझे और कर भी दिए होंगे। అనుచితమైన ఆలోచనలు, మాటలు, తలంపులు, మన పనులు నువ్వు ఆలోచించి చేసావు కావచ్చు. यहाँ शैतान के दुष्ट कार्य कई यहाँ जमा होते हैं, वो सब यीशु मसीह के लहू से धोकर पवित्र कर लो। సాతానుని దుష్ట క్రియలన్నీ ఇక్కడే ఇమిడి ఉంటాయి కాబట్టి వాటన్నింటినీ యేసు రక్తంతో కడిగి శుద్ధీకరించు. क्योंकि पाप के लिए मेन जगह दो है, एक ये, एक ये। పాపము కొరకు ముఖ్య స్థలాలు రెండు ఉన్నాయి, ఒకటి ఇది, ఒకటి ఇది. और ये మరి ఇవి ये पैर भी अपने को कहाँ लेके चलते हैं? ఈ కాళ్ళు మనల్ని ఎటు తీసుకొని వెళతాయి? पाप करने के लिए। పాపము తట్టు. आप नीति वचन में जाएंगे तो बहुत बातें लिखे हैं। సామెతల గ్రంథానికి వెళ్తే చాలా మాటలు जब ఉన్నాయి. दुष्ट लोग तुझे उसकाए तो उनके साथ में मर्डर करने को मत जाना। పాపులు దుష్టులు నిన్ను రేపినప్పుడు వారితో హత్య చేయడానికి పరిగెత్తకు. नीति वचन में भी बहुत बातें लिखे हैं। సామెతల గ్రంథంలో ये చాలా पैर भी हमारे पाप के लिए हमको चला कर ले जाते हैं। ఈ కాళ్ళు పాపము తట్టు మనం తీసుకొని ये వెళ్తాయి. हाथ ఈ చేతులు कई पापमय कार्यों पे ये सम्मिलित रहते हैं। పాపమయమైన క్రియలను చేయడంలో इन నిమగ్నమై हाथों ఉంటాయి. से हम बहुत से गलत काम करते हैं। చేతులతో అనేక తప్పుడు పనులు చేస్తుంటాం. इसलिए मैंने पहला व्यायाम आपको बताया। అందుకని మొదటి కసరత్తు చెప్పాను. आप जब तक ये सारे बातों को यीशु के लहू से धोकर तुम शुद्ध और पवित्र नहीं करेंगे, आपकी प्रार्थना परमेश्वर पिता के पास में स्पष्ट रूप से नहीं మీరు जाएगी। ఎంత మట్టు వరకైతే వీటన్నింటి కొరకై మీ పాపల కొరకై శుద్ధీకరణ పరిశుద్ధపరచుకోరో అంత మట్టు వరకు మీ ప్రార్థన దేవుని యొద్దకు చేరవు. आप शुद्ध हो जाओ, మీరు శుద్ధీకరణ పొందండి. फिर प्रार्थना में पवित्र स्थान में चले जाओ। ప్రార్థనలో పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళు. आप शुद्धिकरण पवित्र स्थान में करो और प्रार्थना अति पवित्र स्थान में जाकर परमेश्वर के पास में करो। పరిశుద్ధ స్థలమందు శుద్ధీకరణ చేసుకొని మరి అతి పరిశుద్ధ స్థలానికి వెళ్ళి అక్కడ ప్రార్థన చేయి. मैंने कितना अच्छा समझाया आपको। ఎంత చక్కగా నేను మీకు చెప్పాను. आंगन, ఆవరణం, पवित्र स्थान, పరిశుద్ధ స్థలం, अति पवित्र అతి स्थान। పరిశుద్ధ స్థానం. अब दूसरा व्यायाम, రెండవ కసరత్తు. दूसरा व्यायाम सुनेंगे। రెండవ కసరత్తు लेकिन और एक महत्वपूर्ण मैं आपको सब्जेक्ट ఒక बताऊंगा। ప్రాధాన్యమైన విషయాన్ని నేను మీకు చెప్తున్నాను. बाइबल बताती है బైబిల్ చెప్తుంది जो यीशु मसीह के लहू में रहता है वो कभी खराब नहीं होता।
యేసు క్రీస్తు రక్తమందు ఎవరైతే ఉంటారో ఏదైతే ఉంటుందో అది పాడు కాదు, అది చెడిపోదు. చెడిపోదు. जैसा अभी मछली लाते हैं हम लोग, మనము చేపలు తీసుకొస్తాం, ठीक है, సరేనా? मछली धोकर ऐसे ही रख देते हैं. ఆ చేపలను కడిగి అలాగనే ఉంచుతామా? उसमें क्या डालते हैं? सबसे అందులో पहले మొట్టమొదటిగా ఏం వేస్తాం? नमक डालते हैं. ఉప్పు వేస్తాము. नमक इसलिए डालते हैं ఉప్పు ఎందుకు వేస్తామంటే कि मच्छी खराब ना हो जाए, सड़ ना जाए, बास ना आए. ఆ చేప పాడు చెడిపోకుండా వాసన రాకుండా ఉండడానికి, ठीक है. సరేనా? अब यीशु मसीह का लहू जो है वो आपके बाहरी रूपी शरीर में भी वो काम करता है. शरीर के लिए भी बहुत अच्छा व्यायाम है ये. యేసు క్రీస్తు రక్తం ఏదైతే ఉందో బాహ్య రూపమైనటువంటి శరీరము కొరకు అది పని చేయును. आप अगर ज़्यादा दिन निरोगी, अगर बीमार ना होना आपकी इच्छा अगर यदि है, आप बार बार बीमार पड़ते हो, तो आज से ये व्यायाम शुरू करो. ये आध्यात्मिक व्यायाम है. నీవు ప్రతిసారి అనగా పదే పదే నీవు అనారోగ్యపడుతున్నావా అయితే ఈ రోజు నుండి ఈ కసరత్తు చేయడం ప్రారంభించు. ఆత్మీయ కసరత్తు ఇది. सब लोग मेरे तरफ देखो. అందరు నా తట్టు చూడండి. ये भी एक अच्छा व्यायाम है. इंसान सदा तक सुरक्षित रहे. మనుష్యుడు ఎల్లకాలం వరకు సురక్షితంగా ఉండడానికి మంచి వ్యాయామం. हाँ, थोड़ा बहुत सर्दी बुखार आते हैं, उसके लिए दवा पानी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं జలుబు है. జ్వరం వచ్చినప్పుడు మందులు తీసుకోండి, అదేం సమస్య కాదు. पर కానీ एक और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए है. अगर हम अपने शरीर को यदि यीशु मसीह के लहू में ढपे रखते हैं, तो शायद कुछ ऐसे शैतानी हमले और शैतान के द्वारा आने वाली बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं. దేవుడిచ్చినటువంటి ఒక కృప మన కొరకు ఉంది. అది ఏంటంటే యేసుక్రీస్తు రక్తంతో మన శరీరాన్ని కప్పి పెట్టుకొని ఉన్న ఎలా సాతాను ప్రభావాలు లేక సాతాను తంత్రాలైనను లేక రోగాలు ఏవైతే వస్తుంటాయి అవి రాకుండా ఉంటాయి. कुछ बीमारियां शैतान भी डालता है हमारे ऊपर. కొన్ని రోగాలను సాతాను మనలో వేస్తాడు. सुन रहे अच्छे से? వింటున్నారా చక్కగా? भजन 91 में लिखा है, కీర్తన 91లో రాసింది, कोई विपत्ति तेरे डेरे के पास में नहीं आएगी. అపాయము నీ గుడారం యొద్దకు చేరదు. कौन सा डेरा? ఏ గుడారం అది? ये डेरा. ఈ గుడారం. पृथ्वी पर का ये डेरा कभी भी गिर सकता है. భూమి మీద ఉన్న గుడారం ఎప్పుడైనా పడిపోతుంది. बाइबल ने इसको तंबू बताया. तंबू, బైబిల్ దీన్ని గుడారం అన్నది. గుడారం कि इसको क्या बोला है? देह को, शरीर को శరీరాన్ని तंबू बोला है. శరీరాన్ని బైబిల్ గుడారం गुडारमु अन्नदी. గుడారము. तो भजन 91 में इसका वर्णन है. కీర్తన 91లో దీని వర్ణన ఉంది. कोई विपत्ति तेरे डेरे के पास में అపాయము నీ యొద్దకు नहीं आएगा. राने रात। जो शैतानी हमले हमारे शरीर पर होते हैं, उसका बचाव का एक कवच हमारे पास में है. वो है यीशु मसीह का लहू का कवच. हम पहन के रखेंगे. సాతాను ఆక్రమణ ఏదైతే మన శరీరం మీద కలుగుతుందో దాని నుండి కాపాడుకోవడానికి యేసు క్రీస్తు రక్తం అనే కవచము మన దగ్గర ఉంది. आमेन. ఆమేన్. हालेलुया. హల్లెలూయా. यीशु लहू का कवच యేసు రక్తపు కవచము अगर कोई पहने रखता है, ఎవరైనా ధరించుకొని ఉంటే तो वो शैतानी हमलों से बचा रहेगा. ఆ సాతానుడు ఏదైతే ఆక్రమణ చేస్తున్నాడో हम प्रकृति में हैं. మనం ప్రకృతిలో ఉన్నాం. हम इस विश्व में, ब्रह्मांड में हम लोग ऐसे वातावरण में पल रहे हैं कि आज सदा आपको कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है. మనం ఈ యొక్క బ్రహ్మాండంలో ప్రకృతిలో ఇలాంటి వాతావరణంలో ఉన్నాం కదంటే ఏదో ఒక రోగం అనేది నీకు నా ప్రియమైన వాళ్ళ ऐसा कोई भी बीमारी ఇలాంటి ఏ రోగమైన आप पर हावी ना हो. నీ మీద ప్రభావంగా ఉండడానికి तो ये व्यायाम मैं आपको बता रहा हूँ. ఒక వ్యాయామం నేను మీకు చెప్తున్నాను. आप हर रोज ప్రతిరోజు अपने शरीर को నీ శరీరాన్ని आप यीशु लहू से ढांप के रखें. యేసు రక్తంతో కప్పుకో. समझ रहे? అర్థమవుతుందా? యేసు రక్తంతో నిన్ను నీవు యేసు కప్పుకో. రక్తంతో నీకు నీవు కప్పుకో. ఎందుకంటే యేసు రక్తంలో ఉన్న వాళ్ళకు ఏ తెగులు నీ గుడారానికి దగ్గరికి రాదు. तेरे शरीर के पास नहीं आएगा. मतलब అనగా నీ శరీరంలోనికి రాదు, దగ్గరికి రాదు. यस. అవునా? हालेलुया. హల్లెలూయా. तो आप क्या करते हैं फिर? అతను మీరు ఏం చేస్తారు? आप प्रार्थना में बैठते हैं, మీరు ప్రార్థనలో तब కూర్చున్నప్పుడు थोड़ा अपने शरीर को भी प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढांप ले. నీ శరీరాన్ని ప్రభువైన యేసు రక్తంతో కప్పుకో. कैसा? ఎలా? प्रभु मैं अपने सिर को आपके लहू से डांपता हूँ.
నా తలను నీ రక్తంతో मैं కప్పుతున్నాను, अपने आंखों को तेरे लहू में डाल, నా కళ్ళని రక్తంతో मैं కప్పుతున్నాను, अपने नाक को तेरे लहू में डाल, నా ముక్కుని నీ రక్తంతో, मेरे कानों को तेरे लहू में डालता నా हूँ, చెవులని రక్తంతో मेरे मुंह కప్పుతున్నాను, को तेरे लहू में डालता నా हूँ, నోటిని రక్తంతో मेरे కప్పుతున్నాను, अंतरंग को तेरे लहू में डालता हूँ, నా అంతరంగాన్ని నీ రక్తంతో కప్పుతున్నాను, मेरे पेट के सारे अवयवों को तेरे लहू में నా डालता हूँ। శరీర అవయవాలన్నిటిని నీ రక్తంతో अब కప్పుకుంటున్నాను. मेरे कमर और घुटने टकने और मेरे पाँव के नखून तक मैं तेरे लहू में अपने आप को ढांप लेता हूँ। నా నడుము, నా మోకాలు, నా మడిమలు, మరి నా కాళ్ళకున్న గోళ్ళ వరకు నీ రక్తంతో కప్పుకుంటున్నాను. आमेन। ఆమేన్. हो गए हम कवर? కవర్ అయ్యామా? యేసు రక్తంలో కవర్ అయిపోయామా? यीशु के लहू में हमने अपने आप को धोकर अपने आप को यीशु के लहू में कवर कर लिए। మనకు మనము యేసు రక్తంలో కప్పుకున్నాము. यीशु मसीह के लहू में प्रतिदिन अपने आप को आप ढांपे रखते हैं तो आप सदा के लिए सुरक्षित रहेंगे, उसका वचन बताता है। యేసు క్రీస్తు రక్తముతో అనుదినము నీవు కప్పుకొని ఉంటే ఎల్ల కాలము కొరకు సురక్షితంగా ఉంటావని దేవుని వాక్యమే చెప్తుంది. मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है ఆయన వాక్యం చెప్తున్నది, कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के पास में नहीं आएगा। ఏ గుడారము, ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు. हालेलुया, హల్లెలూయా, हालेलुया। హల్లెలూయా. कोई भी विपत्ति तेरे डेरे के पास नहीं आएगा। ఏ తెగులు నీ గుడారమును సమీపించదు. प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। దేవునికి స్తోత్రం నా ప్రియమైన आप వాళ్ళారా. रोज अपने आप को यीशु लहू में अपने आप को ढांकना शुरू करें, ప్రతిరోజు యేసు రక్తమందు నీవు కప్పుకోవడం ప్రారంభించు. क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए अपना कीमती लहू बहाया है। ఎందుకనగా యేసు క్రీస్తు మీ కొరకే తన అమూల్యమైన రక్తాన్ని కార్చాడు. प्रभु यीशु मसीह ने ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు आपके लिए, మీ కొరకు, मेरे लिए నా కొరకు कलवरी के क्रूस पर కల్వరి శిలో మీద अपने आप को बलिदान करके चढ़ा दिया తనకు తాను బలియాగంగా అర్పించుకున్నాడు. और उसके उस पवित्र लहू के द्वारा हमारा बचाव है, हमारा छुटकारा है। ఆయన పరిశుద్ధ రక్తము ద్వారానే మన కాపుదల, మన రక్షణ, మన విడుదల. अंदर की भी बातें లోపల ఉన్న విషయాలు, और ऊपर की भी बातें, బయట ఉన్న విషయాలు सब कुछ सुरक्षित रहेगा। అన్ని సురక్షితంగా ఉంటాయి. आप देख लेना, మీరు చూడండి, నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను. मेरे प्रभु के लहू में सुरक्षित हूँ। నా దేవుని రక్తమందు సురక్షితంగా उसके ఉన్నాను. लहू में सुरक्षा है करके बाइबल बताता है। ఆయన రక్తములోనే సంరక్షణ ఉందని బైబిల్ చెప్తుంది. आमेन, हालेलुया। హల్లెలూయా. उसके लहू में सुरक्षा है, ఆయన రక్తమందు సంరక్షణ ఉంది. उसके लहू में चंगाई है, ఆయన రక్తములోనే స్వస్థత उसके ఉంది. लहू में उद्धार है, ఆయన రక్తములో उसके రక్షణ लहू ఉంది. में पापों का क्षमा है, ఆయన రక్తములో పాప క్షమాపణ ఉన్నది. उसके लहू में बड़े बड़े बीमारियां ठीक हो जाती ఆయన రక్తమందు పెద్ద పెద్ద రోగాలు నయం అవుతాయి. हैं। मेरे प्रियो, నా ప్రియమైన వాళ్ళారా, यीशु लहू को अपनाकर कितने लोग हैं आज चंगे हो गए, యేసు క్రీస్తు రక్తాన్ని అంగీకరించి ఎంతో మంది స్వస్థత पर పొందారు. उसको आपको दिल से अपने ऊपर लेना होगा। కానీ దాన్ని హృదయ పూర్వకంగా నీ మీదకి తీసుకోవాలి. आप ऐसे ही कोई हंसी मजाक के लिए मत लेना, ఆటపాటల కొరకు తీసుకోవద్దు. पूरे अंतरंग से, అంతరంగముతో, पूरे दिल से, పూర్ణ హృదయముతో, पूरे आत्मा प्राण दे से ఆత్మ ప్రాణ దేహముతో मैं मेरे प्रभु के लहू में ढपा हुआ, నేను నా దేవుని రక్తమందు కప్పబడి ఉన్నాను. मुझे कुछ नहीं हो सकता, నాకేం కాదు. मैं उसके लहू में सुरक्षित हूँ। నేను ఆయన రక్తమందు సురక్షితంగా अगर ఉన్నాను. आप चैलेंज के साथ में रहेंगे, మీరు హామీతో అనండి, आपका कुछ हानि नहीं होगा। నీకు ఏ హాని కలగదు. आप सदा बाहर आप सुरक्षित और आशीषित रहेंगे। మీరు ఎల్లప్పుడూ సురక్షితంగా ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటారు. उसके लहू को छोड़ और कुछ भी नहीं हो सकता। ఆయన రక్తాన్ని వదిలి ఇంకా ఏమీ కాదు. आमेन। ఆమేన్. उसके लहू में वो सामर्थ है, ఆ రక్తములో, ఆయన రక్తంలో उसके శక్తి लहू ఉంది. में वो शक्ति है, ఆయన రక్తంలో శక్తి ఉంది. उसके लहू में ही सुरक्षा है। ఆయన రక్తమందు సంరక్షణ ఉంది. मेरे प्रियो, और कहीं भी नहीं इतनी सुरक्षा ఎక్కడ లేదు ఇంతటి जो సంరక్షణ. उसके लहू में है। ఆయన రక్తమందు ఉంది. आमेन, ఆమేన్. हालेलुया। హల్లెలూయా. ताली बजाकर परमेश्वर को చప్పట్లు కొట్టి దేవుని धन्यवाद। వందనాలు చెల్లించండి. तो ये लहू जो वहां से शुरू होकर यहाँ तक आया, ఆ రక్తమే అక్కడ నుండి ప్రారంభమై ఇక్కడికి వచ్చింది. तो आज मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ఈ రోజు నేను మీతో మనవి చేస్తున్నా, आपसे मैं विनती करता हूँ, మీతో మనవి చేస్తున్నా, आप दोनों जगह आप यीशु मसीह के लहू से ढपे लो, ढप जाओ। ఈ రెండు స్థలాల యందు మీరు యేసు క్రీస్తు రక్తంతో కప్పబడాలి. अंदर के
और बाहर के शरीर का भी। అంతర్యములో మరియు బయట ఉన్న శరీరమందు. परमेश्वर का धन्यवाद हो, దేవునికి వందనాలు. आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, నీకేం కాదు, आपको कुछ नहीं हो सकता, నీకేం కాదు. आप सदाबार परमेश्वर के बच्चे रहेंगे, మీరు ఎల్లప్పుడూ దేవుని బిడ్డలై ఉంటారు. आप प्रभु के बच्चे हैं, మీరు దేవుని బిడ్డలు. आपका नुकसान कभी हो नहीं सकता, నీకు ఎన్నటికీ నష్టం కాదు, कभी नहीं होगा, ఎన్నటికీ కాదు. आप अगर यीशु मसीह के लहू में डपे रहे। నువ్వు యేసు రక్తమందు కప్పబడి. ऐसे ही अनेक वीडियोस आप हमारे YouTube चैनल में जाकर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है बिलीवर्स चर्च मिनिस्ट्रीज घुगुस। अधिक जानकारी के लिए और प्रार्थना निवेदन के लिए आप हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे।